and gentlemen, let's welcome the Al Nassr Club and Banca FC. салом арз мекунем ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футбол. чӣ гуне ки мухлисон медонанд, аз рӯзи 17 то 23 августи соли ҷорӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор рақобатҳои давраи интихобии лигаи қаҳрамонҳои осиё миёни бонувон ҷараён дорад ва бозие ки пас аз чанд лаҳза шурӯъ хоҳад гардид, ин бозии дастаҳои Ал Насср ва Бом Хотун хоҳад буд. хуб ногуфта намонад ки дастаҳо аллакай як дафъа дар даври интихобии лигаи қаҳрамонҳои осиё миёни ҳам бозӣ доштанд. Як бозиги аниқтараш ки бозии Бом Хотун бо клуби марказии варзиши Артиш аз шаҳри Душанбе буд, аз кишвари мо ки бо ҳисоби 3-0 Бом Хотун пирӯз ба даст овард. Насср бошад бозии худро бо дастаи Иттиҳод доир кард ва бозӣ бо тими бонувони Иттиҳод бо натиҷаи 2-2 ба анҷом расида буд. ҳоло акнун чӣ гуне ки гуфтем, бозии имрӯза дар назар аст ки хеле шадид сурат бигирад, чунки ҳар ду даста ҳам муддаӣ ҳастанд барои рафтан ба даври асосии мусобиқа ва ҳар ду даста ҳам дар рақобатҳои қаблии худ ҳунарнамои олӣ нишон доданд. ҳайати доварон барои ҳакамин бозӣ биёд ба онҳо таваҷҷӯҳ мекунем. довари асосӣ Янг Шутинг аст аз Тайпеи Чин ва ба ӯ Мерло Силва Албано мутахассиси филиппинӣ ва инчунин Ри Су Гёнг аз ҷумҳурии мардумии Корея кӯмак мекунад. довари чорум бошад Вероника Бернацкая аз ҷумҳурии Қирғизистон аст. якбора бо ҳайати дастаҳо ҳам шинос мешавем. шурӯъ мекунем маърифи ҳайатро аз тими бонувони дастаи Ал Насср. дар дарвоза рақами 21 Мона Ал Овайс аст. онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд, яъне ҳамчун дифоъгар сабт шуданд. Латифа Навфавӣ рақами 4 аст. инчунин рақами 19 Ҷулита Сингано, рақами 22 Шуруқ Ал Ставӣ ва инчунин рақами 27 Хулуд Ал Ҳарти. ҳамчун нимҳимоятгар бошад Басма Ал Шнайфӣ рақами 7, Сара Ал Ҳамуд рақами 8, инчунин таҳти шумораи 80 Андреа Фария сабти ном шуданд ки бозигари шумораи 80 капитани даста ҳам ҳаст. ҳамлаварон бошанд Алиса Ҳес рақами 99 аст. Мубарк Ал Сайяри рақами 10 ва инчунин Луванга Клара рақами 9. сармарбии дастаи бонувони Ал Насср
абдулазиз азми авни аст, мутахассис аз арабистони саудӣ. биёд таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳайати дастаи бом хотун. нугфта намонад ки дастаи Ал-Наср аз арабистони саудӣ намояндагӣ мекунад ва бом хотун бошад дастаи бонувон аз ҷумҳурии исломии Эрон аст. ҳама чиз омода аст барои шурӯъ кардани бозии имрӯза ва бо садои уштаки як шутинг бозии имрӯза чӣ гуна ки гуфтем миёни дастаҳои Ал-Наср ва бомхотун дар дораи даври интихобии лигаи қаҳрамонои осиё шурӯъ мешавад. муаллифи ҳайати дастаи бомхотунро оғоз мекунем. дарвозабони ин тим рақами 12 Роҳо Яздонӣ аст. онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд рақами 2 Атифа Имонӣ, рақами 4 Малика Мутаваллӣ, рақами 9 Мариам Динӣ, рақами 13 Фотима Амине ва рақами 17 Шаҳноз Ҷафаризода. онҳое ки дар хатти нимҳимоя бозӣ мекунанд рақами 6 Заҳро Сарбалӣ аст, рақами 11 Самана Чоҳканде, рақами 16 Фотима Шабон. ҳамлаварон бошанд рақами 9 Мариам Динӣ, рақами 70 Сара Дидор. чӣ гуна ки мебинем ду ҳамлавар ин ҳол дар ҳайати дастаи бом хотун бозӣ карда истодаст ба нисбат ба бозигарони хатти ҳамлаву хатти нимҳимоятгар дифоъгарон ин ҳол зиёдтар ҳастанд. яъне маълум мешавад ки дастаи бом хотун дар бозии имрӯза ҳамчун дастаи рақами дуюм бозӣ хоҳад кард ва бештар аз ҳамлаҳои ҷавобии ин тим кор мегирад. туп дар майдон аст. он дар идораи Клара Луванга аз майдон берун мешавад. аут. сармарбии дастаи бом хотун бошад Марзия Ҷафари Баровотӣ аст, мутахассис аз ҷумҳурии исломии Эрон. ҳамла бо иштироки бозигарони дастаи Ал-Наср инҷо ташкил мешавад. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва туп дар дастони дарвозабон Роҳо Яздонӣ. аввалин ҳамла буд ки мо бо иштироки бонувони дастаи Ал-Наср дидем. сармарбии дастаи бом хотун Марзия Ҷафари Баровотӣ дар рӯи калони шумо қарор дорад ки чӣ гуна гуфтем аллакай шогирдони ӯ дар бозии аввал тавонистанд ки пирӯзӣ ба даст биёранд ва ин ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷойи аввал ҳам ҳастанд бо 3 имтиёзе ки касб карданд. ёдовар мешавем ки ҳамаи рақобатҳо дар гурӯҳи И дар кишвари мо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор сурат мегирад. албатта дар даври интихобӣ дар марҳилаи муқаддамоти мусобиқаи лигаи қаҳрамонои осиё миёни бонувон. бозам туп дар идораи бонувони дастаи Ан-Наср аст. пас ба хатти ҳамла чӣ гуна ки мебинем ин ҳол канори чапи хатти ҳамлаи дастаи Ал-Наср фоил аст. мавқее ки мас Клара Луванга бозӣ дорад. ҳамла идома меёбад. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо фурсати зарбазанӣ дода нашуд. бозигари дастаи бом хотун хуб бозӣ кард ва хавфу хатарро аз ҷаримагоҳи дастааш дур кард. оҳиста акнун дастаи Ал-Наср фаъол мешавад. чӣ гуна ки гуфтем дар шӯри рақобат низ дастаи Ал-Наср дар бозии имрӯза албатта то як андоза муддаи ҷиҳати пирӯзӣ унвон мешавад ва тибқи иттилоъ ва он пешгӯёе ки мутахассисони футбол карданд дастаи Ал-Наср нисбат ба бом хотун дар рақобати имрӯза шонси бештари ғалабаро дорад. боз як ҳамлаи дигар ташкил мешавад бо иштироки бозигарони дастаи Ал-Наср. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабони дастаи бом хотун боз ҳам тӯбро бо даст дошта мегирад. Роҳо Яздонӣ. умуман тавре ки дар боло иттилоъ дода шуд барои мавсими 2026-27 тарзи баргузории мусобиқаи лигаи қаҳрамонҳои осиё миёни бонувон нисбат ба мавсими гузашта тағйироти муҳим дорад. ҷо ҳамла идома дода нашуд, бархурд буд ва чӣ гуна ки дидем Клара Луванга
از پای هفتید حمله دسته النصر رو ادامه دادن نتوانست. اکنون حمله جوابی دسته بام خودتون تشکیل می شود و خیلی ترکیب روی خوب بود، اما پسی که انجام داده شد با سمت فاطمه شبون کمی صورتی تو بلند بود و از همین خاطر فوتبال بازبانو نتوانست که توپ رو با اداره خود بگیرد. در موسم 2026 و 27 طبق نظام نامه تصدیق شده 30 دسته در عموم اشتراک میکند. 6 تیم مستقیما به مرحله گروهی رو ختم میگیرد. 24 دسته از مرحله انتخابی رقابت ها رو آغاز میکنند. از 24 دسته که در دور انتخابی شرکت کردند تنها 6 غالب گروه ها به مرحله گروهی میروند و در نتیجه مرحله گروهی از 12 دسته عبارت خواهد بود. یعنی این گونه است شکل برگزاری مسابقه. 24 دسته این حال جهت رفتن به دور اساسی مبارزه برده ایستادند، در 6 گروه تقسیم شدند و تنها دسته که در گروه خود غالب می شود جای اول را می گیرد با مسابقه به دور اساسی مسابقه می رود. دسته های باقی مانده از دایره رقابت ها بیرون می شوند. واقعا مسابقه در این مرحله با شکل مرکزانیده شده میگذرد، یعنی همه بازی های یک گروه در یک مکان یا منطقه معین برگزار می شوند، نه اینکه هر کلوب با میدان رقیب رود و هر کلوب با هر سه رقیب گروهش یک دفعه بازی میکند. از این رو هر دسته در دور انتخابی 3 بازی انجام میدهد. در گروه 4 دسته هم 6 بازی برگزار خواهد شد و چگونه گفتیم تنها غالب هر گروه با مرحله گروهی میبرند. پرتاب داخل جریمه گو از ضربه کنجی امکانیت برای دسته النصر به وجود میاد. اولین ضربه کنجی هم بود در بازی امروزه و نفع صاحبان نمینالی میدان، اما نتوانستند از این امکانیتی به وجود آمده آنها با ثمره استفاده برند. 6 دسته گفتیم به دور اساسی مسابقه میرود. 18 دسته باقی مانده از مسابقه خارج می شود. ولی 6 دسته مستقیمی که در مسابقه شرکت میکنند در دور اساسی معلومند. دسته از کره شمالی نایگاهیانگ وومنز، دسته ملبورن سیتی از کشور استرالیا، وچیون از کره جنوبی، INAS کوبه لیونس از ژاپن، بیجینگ لینگتانگ فوتبال کلوب از چین، نوهی چیمین سیتی وومنز از ویتنام. الکی این 6 کلوب منتظر آنی هستند که غالبان در دور انتخابی معین شوند. اشاره می شود که تو بلکه از خط میدان بیرون شده بود و قاعده های کنفرانس فوتبال آسیا مخصوصا برای 3 اشتراکچی 6 جای مستقیم و 24 جای انتخابی معین میکند و چگونه گفتم همچنین قهرمان موسم گذشته مقام مخصوص دارد. قهرمان باید امکان گرفتن جای مستقیم رو داشته باشد. اگر از روی معیار عادی جای مستقیم نگیرد قاعده های کنفرانس فوتبال آسیا برای این تیم جای مستقیم پیش بینی میکنند. و در مرحله گروهی چگونه گفتم 12 دسته انتخاب اشتراک خواهد کرد و آنها با 3 گروه جدا میشوند، گروه A، B و C. و در اینجا نیز مسابقه مرکزانیده شده می باشد. هر کلوب با 3 رقیب خود بازی خواهد کرد و پس از هر کلوب در مرحله گروهی 3 بازی انجام میدهد در دسته. و یک قاعده مهم این است که کلوب های یک فدراسیون فوتبال نباید در یک گروه قرار بگیرند. مثلا اگر 2 کلوب یک کشور اشتراک کنند آنها در یک گروه جای داده نمیشوند. و از 12 کلوب چند دسته به پلی آف میبراید. جای یکم، جای دوم و 2 دسته بهترین جای سوم نیز راحت دور پلی آف رو به دست خواهند آورد. و در عموم 8 کلوب در دور چهارک فینال شرکت میکنند. و سوال اساسی این است که چطور بهترین جای سوم معین می شود. از بس که 3 گروه هستند جای سوم در همه گروه ها مقایسه می شود.
конференсияи футболи осиё барои гурӯҳҳо низоми рейтинг аввал меъёрҳои муайян ҳам дорад. дар ҳолати баробари имтиёзҳо аввал меъёрҳои рақобати мустақим истифода мешаванд, яъне бозиҳои байни ҳамдигаре, баъдан фарқи голҳо, шумораи голҳо ва дигар меъёрҳои муайяншуда. аз ин ду дастае ки дар ҷои сеюм мегирад, ҳанӯз ҳам имкони гузаштан дорад, аммо бояд яке аз ду ҷои беҳтарини сеюм бошад. чухоида бозӣ вайрон гардид ба муқобили Мубарк Ал-Саяри. бозӣ идома дорад. топ дар идораи футболбозбонони дастаи Наср аст. пас ба дохили ҷаримагоҳ ба мавқее ки Андреа Фария қарор дошт, мавқее ки капитани даста буд, аммо натавонист ки тӯбро қабул кунад, чунки топ то бо рафта нарасид. шурӯи бозӣ хуб буд аз ҷониби футболбозбонони дастаи Наср ва як ҳамлаи хуб ҳам доштанд, аммо бо самар истифода нашуд. як зарбаи кунҷӣ ҳам буд ба нафъи шогирдони Абдулазиз Азми Ал-Авни. дар маркази майдон яке аз бозигарони дастаи Бомхотун ба замин афтонида мешавад. рақобат идома дорад. пас ба хати ҳамла имконият барои ҳисса алиса пайдо мешавад. зарба ба самти дарвоза ва каме паҳлӯтар то баракат карда аз майдон берун мегардад. яке аз фаъолтарин бозигарон аст ин ҳол дар ҳайати дастаи Наср, футболбозбони шумораи 9 ин тим Клара Луанга. саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. воқеан ҳам хеле хуб ба омба пайваст шуд. ва умуман ин ирсоле ки анҷом дода шуд, то як андоза қабул кардани он барои ин бозигар мушкил ҳам буд, аммо тавонист тӯбро қабул кунад ва зарба занад. маълум мешавад ки яке аз бусуръаттарин бозигарони дастаи Наср ҳам маҳсус. бозии аввали дастаи бонувони Наср дар даври интихоби рӯзи 17 август баргузор шуда буд бо дастаи бонувони Иттиҳод аз кишвари Урдун ва бо натиҷаи 2-2 ба анҷом расид. ҳанӯз дар шурӯи бозӣ ҳисоб боз шуда буд аз ҷониби Клара Луанга, бозигаре ки гуфтем дар бозии имрӯз ҳам фаъол аст. дар рақобати қаблӣ дар дақиқаи шашум аллакай ҳисобро боз карда буд дар бозӣ бо Иттиҳод. ва баъдан бозигарони дастаи Иттиҳод дар қисми дуюм ду голи дигар заданд. нимаи аввал бо натиҷаи 0-1 ба нафъи дастаи Наср ба анҷом расид. дар қисми дуюм дар дақиқаи 52 Кари Консолиньо гол зад, ҳисобро баробар кард. баъдан дар дақиқаи 78 варзиши артиш доир кард дастаи занона аз кишвари мо ки ба ҷои 3-0 пирӯз шуд. дар дақиқаи 9 Сарадидор ҳисобро боз кард. баъдан дар дақиқаи 37 Мариам Дини ҳисобро 2-0 кард ва худи Сарадидор бошад голи дуюми дастаи Бомхотунро дар ҳамон бозӣ, голи дуюми худро дар ҳамон рақобат ба дафт расонид. футболбозбоне ки таҳти шумораи 70 бозӣ дорад. ба ин ҳол дар рӯи экранои мо шумост. дастаи Бомхотун дақиқаи 15 бозӣ ҷараён дорад, аммо ягон дафъа ин ҳол ҳамлаи хавфнок ташкил карда натавонист дар баробари бонувони Ан-Наср. бозӣ идома дорад. бубинед ҳам дар канори чап ҳам дар канори рост бозӣ дорад Клара Луанга. як имконияти беҳтарин метавонист ба вуҷуд биёяд. ҳисса алиса низ дар мавқеи хуб буд,
حمله نوبتی دسته النصر رو توجه میکنیم. اندریا فاریا پاس به داخل جریمه و دروازه‌بان اینجا موفق می شود. دوباره مرکز اشاره میکنند که حتی دروازه‌بان در این حالت به توپ نرسید. اکنون باید عاطفه ایمونی دوباره از نظر دروازه خود به بازی وارد کنند. ببینید پرتاف چگونه بلند بود، اما دقیق با سمت بازیگر شماره 22 دسته النصر به شروق الحسوی انجام داده شد. حمله جوابی دسته بوم خاتون پس با داخل جریمه ضربه با سمت دروازه، ولی این ضربه بانوان ایرانی بود در بازی امروزه. ما از جانب فاطمه شبون دیدیم، اما کمی پهلوتر تو برکت کرد. بازم توپداری داره دسته بوم خاتون است. زهرا سربالی پس به خط هجوم. اکنون دسته النصر توپ رو میگیرد. سارا الحمد با توپ بازی کرده است. توپ با خیلی اولی از جانب فاطمه شبان پس به داخل جریمه و اینجا اگر در موقع درست قرار نمی گرفت خلود الحرتی امکانیت بهترین گلزنی برای دسته بوم خاتون با وجود می‌آمد. ببینید چگونه صورت افزایی بلند دارد. اینجا کلارا لووانکا به جریمه وارد می شود. حرکت‌های او ضربه با سمت دروازه و توپ برگردانده شد. واقعا هم یکی از فعال‌ترین بازیگران چگونه که در بالا هم اشاره کردیم ماس بازیگر رقمی 9 دسته النصر است کلارا لووانکا که سرعت بنیاد بلند دارد و تو چند متر از خود دورتر توپ رو هوا میدهد، رها میکند و بعدا دیگر بار آن رو قبول میکند، یعنی تو به توپ میرسد. با این گونه گزارش توانست حمله دسته النصر رو ادامه دهد، اما ضربه زدهش با رسش به بازیگران دسته بوم خاتون تو برگشت. جای اشتباه بود از جانب سارا الحمد حمله دسته بوم خاتون و اینجا باز هم موفق میشود که توپ رو بگیرد. فاطمه شبان آن از میدان بیرون شد. ضربه کنجی نیست. دروازه‌بان دسته النصر باید توپ رو به بازی وارد کند. مونا الاویس یک پرتوتی بلند دیگر از جانب شهناز جعفری زاده. چند کوشش کرد فاطمه شبان، اما سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود. این فوتبال بازیکن نتوانست به توپ برسد. قدم قسمت زیاد از دسته اولین مراتبه است که در دور انتخابی شرکت میکنند در لیگ قهرمانان آسیا میان بانوان. در شکل نوی خود این مسابقه در موسم 2024 و 2025 برگزار شده بود. توپ از اوت باید به بازی وارد شود از جانب شهناز جعفری زاده. بازیگران النصر توپ را میگیرند. مثلا حسا علیسا پرتاف به خط هجوم. چطور قاعده ویران کنی رو به نوبت گرفت.
با مقابل بازیگری دسته النصر. در همین حالت شروق الحسوی با مقابل او بازی ویران شد. دومین قاعده ویران کنی بود در بازی امروزه که هر دو اشتباه ها را هم بازیگران دسته بوم خوتون کردند. این 6 گروه است در دور انتخابی. در گروه ای دسته های ایست بنگال، سپاه، رشوی استارز و روورز بازی کرده شدند. تمامی رقابت ها در گروه A در مالایزیا برگزار شده شدند. در گروه B باشد دسته کایالویو، TCL، فنومپن و ایبیرس بازی دارند. رقابت های گروهی جو یک امکانیت برای بازیگران دسته ایران بود. دسته بوم خوتون نخترش که وخان هم امکانیتی خوبی گلزنی اولین فرصت برای آنها بود، اما در زبان دسته النصر توپ رو بر میگرداند. تمام رقابت ها در گروه بی در کشور قرقیزستان برگزار شده شدند. در گروه سی باشد دسته نصف، بنات، رویال تیمپو کالج و ماستر بازی دارند. رقابت ها در گروه سی در کشور ازبکستان جریان دارند. در گروه دی دسته های اپریل، کالج آف آزیان سکولارز، اموسر و خاراتسای بازی دارند که در گروه دی همه رقابت ها در تایلند برگزار شده شدند. در گروه اف باشد دسته های آوادی، نیو تایپی، سیتی، البرکس جرونگ و نو لیمیتس قرار دارند. در گروه اف همه بازی‌ها در کشور میانمار صورت میگیرند. پرتافتی بلند انجام داده می شود. با سمت مریم دینی توپ با سرعت دور ارسال گردید، اما دیگر برای بازیگران دسته النصر توپ رو به اداره خود گرفتند و خانم در اداره کردن توپ این حال برتری به جانب دسته النصر است. سولی اندریا فاریا حرکت های فاول نکرده شده از حس الیسا با کنار چپ برده می شود با مبارک السایری، پس با کلارا لوانگا ارسال به داخل جریمه گو و یک ضربه حل کننده انجام داده نشد. از مسافه دور ضربه زده می شود که واقعا هم خوفناک به نظر می رسید، اما تو بس پهلوی دروازه حرکت کرد. بعد ضربه خلود الحرتی و از میدان بیرون شد. یکی از بازیگران دسته بوم خوتون جو با کمک طبیب احتیاج پیدا میکند مریم دینی است. و ما از اصف گرفتن بازیگری دسته بوم خوتون برای دیگر بازیگران دسته هم بوم خوتون و هم النصر امکانیت پیدا می شود که آب نوشند، خستگی خود را تا یک اندازه برطرف کنند و بعدا با میدان برگردند و بازی را ادامه دهند. با پای خود از میدان بیرون می شود مریم دینی، اما احتمالیت زیاد دارد که بازی را ادامه داده نمی تواند. اما به هر حال
дар идома хоҳем дид ки оё ба майдон бармегардад ва ё на. бозӣ идома мебошад. Айнҳол бозигарони дастаи Бомхотун як нафар кам бозиро идома дода истоданд. чӣ гуна ки мебинем Мариам Динӣ метавонад ба бозӣ ворид шавад. инҷо имконият барои дастаи Ал-Наср буд ва Фотима Амина инҷо кӯшиш кард ва тӯбро аз майдон берун намуд. вагарна имконият барои Клара Луванга ба вуҷуд меомад. зарбаи кунҷӣ аст ба фоидаи дастаи Ал-Наср. Сара Алҳамад тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партоф мекунад. дуюмин зарбаи кунҷи дастаи Ал-Наср. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон бармегардонад. воқеан ҳамона намои хуб буд аз ҷониби дарвозабони дастаи Бомхотун Раҳа Яздонӣ. ҳамлаи ҷавобии ин тимро акнун таваҷҷӯҳ мекунем. воқеан ҳам имконият пайдо мешавад барои задани гол. Заҳро Сарбалӣ бозам тӯб дар идораи ӯ аст, аммо инҷо як гузоштани пой ки аз ҷониби бозигари дастаи Ал-Наср дидем. тӯбро аз бозигарони Бомхотун норад буданд. акнун ҳамлаи ҷавобӣ бо нувони дастаи Ал-Насрро таваҷҷӯҳ мекунем. Клара Луванга ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. бои бозиҳои ӯ ҳаракатҳо чӣ гуна озодона ҳаракат мекунад. зарба ба самти дарвоза ва инҷо дарвозабони дастаи Бомхотун Роҳо Яздонӣ тӯбро бо даст дошта гирифт. воқеан ҳам имконият барои Клара Луванга хеле зиёд буд ва аз сабабе ки суръати баланд ва маҳорати хуби инфиродӣ дорад ин бозигар дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Бомхотун бубинед чӣ гуна озодона ҳаракат мекунад. ва тамоми дифоъгаронро онҷо дар ғафлат гузошт. зарба зад, аммо чандон қавӣ ва дақиқ зарбааш анҷом дода нашуд. роҳо Яздонӣ кӯшиш хеле зиёд карда истодааст ки дарвозаи худро аз гол наҷот бидиҳад. инҷо ишора мешавад ки зарбаи кунҷӣ аст. имконияти навбатӣ аз вазъияти стандартӣ барои шогирдони Абдулазиз Азми Ал-Айнӣ. дар чанд дақиқаи охир ин дуюмин зарбаи кунҷии дастаи Ал-Наср аст. партоф ба дохили ҷаримагоҳ дар қаваи дуюм бозам дарвозабон бо даст аввалин шуда ба тӯб расид. як зарбаи дигар. ин маротиба нест бозигарони дастаи Бомхотун тавонистанд ки тӯбро аз ҷаримагоҳи худ берун кунанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. на, бозӣ идома дорад. ҳарчанд аз пираҳани Фотима Шабон бозигари дастаи Ал-Наср дошт Мубарк Ал-Сайари, аммо қоидаи вайронкунӣ ба қайд гирифта нашуд. бибинед ҷо дар аввал кӯшиш аз ҷониби худи бозигари дастаи Бомхотун буд ки бозигари Ал-Насрро афтонед ва ҳангоми афтеш Мубарк Ал-Сайари аз пираҳани бозигари Бомхотун дошт. паси навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ идома дорад рақобат. бозигарони дастаи Бомхотун хавфу хатарро дур мекунанд ва дар ин баробар ба ҳамлаи ҷавобӣ ҳам мераванд. ва инҷо имконият дода намешавад ба Мариам Динӣ. чӣ ишора мешавад? чӣ ишора мешавад? дар саҳнаи қаблӣ дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Бомхотун бозигарони дастаи Ал-Наср ишора карданд ки тӯб ба дасти бозигари ин тим расид. бо ёрдамчиҳои худ баҳс карда истодааст.
یعنی صحبت کرده ایستاده است سنخش دوای اساسی یا شوتینگ. مشورت دارد که چگونه حالت روی داد. برای ناروزگی کردن و اعتراض کردن با داور اینجا کارت زرد با یک از متخصصان ستاد مربیان دسته النصر کارت زرد نشان داده می شود. و خود داور کنی از جانب بازیگر دسته النصر با خیلی گرفته شد. عاطفه ایمانی تو با بازی وارد میکند. دوباره یک میشود امور خود داور کنی. پرتافت بلند از جانب عاطفه ایمانی به سمت جریمه‌های دسته النصر بود. اما به هر حال دسته بوم خوتون یک ضربه کنجی دیگر کار کرد. دومین ضربه کنجی بانوان ایرانی است در بازی امروزه. فاطمه شبان اشاره میکند که بازیگر النصر او را با دست صله داده است، اما داور این حالت را همچون قاعده ویران کنی با این نوبت نگرفت. داور باشد اشاره میکنند که همه چیز تحت نظارت است و باید بازی را ادامه دهد. پرتاب داخل جریمه‌گاه صورت میگیرد. در خط دوم اولین شوت بازیگر دسته النصر به توپ رسید، اما هنوز فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته بوم خوتون و اینجا افساید بود. بله در خط هنگامی که توپ به سمت سامانه چوکندی ارسال کرده شد، این بازیگر در افساید قرار داشت. اولین افساید بود در بازی امروزه. پس با کلارا لوانگا ادامه حمله دسته النصر که بانوان دسته النصر توپ را به دوره خود میگیرند. ارسال به کنار، ضربه با سمت دروازه و با سمت دروازه‌بان دسته بوم خوتون راههای از دانه توپ را با دست داشته گرفت. شش بر سه است امور ضربه های عمومی و ضربه های راست دسته النصر نسبت به ضربه های راست دسته بوم خوتون بیشتر بود و تا نزدیک بودند فوتبال بازیکنان دسته النصر که حساب را باز کنند، اما در چند حالت آنها را تا به نقطه نهایی برده رساندن نتوانست. کلارا لوانگا چه قریب بود که امکانیت خوفناک برای دسته بوم خوتون با وجود می آمد، اما دروازه‌بان دسته النصر خوب بازی کرد. قاعده بازی ویران میشود از جانب فاطمه شبان. جواب مقابل بازیگر دسته النصر با دست بازی کرد. پنجاه و دو بر 48 است امور اداره کردن توپ. عموما این حال هم در تشکیل و راه‌اندازی حمله ها و هم در اداره کردن توپ هم در ضربه ها بازیگران دسته النصر برتری دارند. داور از تایپه چین اینجا یک دقیقه جدا میکند تا فوتبال بازیکنان رفته آب نوشند و بعدا به میدان برگردند و بازی را ادامه دهند. و این حالت فرصت همه شود برای سرمربی ها تا به شاگردان خود سپارش های لازمه را دهند و اشاره کنند که بازی باید با چگونه تاکتیک به راه مانده شود.
چگونه که اطلاع داده می شود دوره اساسی مسابقه یعنی مرحله گروهی از ماه اکتبر تا ماه مای سال 2027 ادامه میکنند. از اکتبر سال 2026 تا ماه مای سال 2027 لیگ قهرمان‌های آسیا در بین بانوان. و روز 23 آگوست دور انتخابی به انجام خواهد رسید. دست‌ها بازی سوم خود را دایر میکنند. دسته که در گروه خود جای اول را میگیرد به دوره اساسی میرود. دسته که مغلوب میشود از مسابقه خارج خواهد شد. و بودند کشورهایی که دسته‌های خود را با مسابقه همراه نکردند به دوره انتخابی، یعنی تصمیم گرفتند که شرکت نکنند. از کشورهای افغانستان، بحرین، برونی، اندونزیا، عراق، کویت، مکاو، مالدیو، نپال، جزیره های مریانی شمالی، عمان، پاکستان، فلسطین، قطر، سریلانکا، سوریه، ترکمنستان و یمن کشورهایی هستند که دسته های بانوان خود را جهت شرکت در دوره انتخابی مسابقه لیگ قهرمان‌های آسیا در بین بانوان همراه نکردند. بازم پس با کلارا لوانگا ضربه با سمت دروازه که چگونه قوی هم بود. بازم کلارا لوانگا توپ رو قبول میکند. طبعا هم یکی از فعالترین و با مهارت‌ترین بازیگران در دسته النصر ماست کلارا لوانگا است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ از میدان بیرون می شود. اینول بهترین نشانزن بازیگری دسته سابو هست از شهر بوکو. بازیگری کشور ایالات متحده آمریکا. اینجا امکانیت میتونست برای دسته بوم خوتون باشد. یک ضربه دیگر و چگونه نزدیک بودند بانوان دسته بوم خوتون که حساب رو باز کنند. مخصوصا امکانیت برای فاطمه شابون بود، اما این فوتبال بازبانو موفق نمیشد که از فرصت خیلی عالی گلزنی استفاده برد. چگونه گفتم مایلی ساعتیس این حال بهترین نشانزن است با 5 گل. پوم خای از دسته اپریل با 5 گل اون از صدرنشین است همراه با آتیس و 3 فوتبال بازبانی دیگر 4 گلی دارد. انوکوه براوسارد با پوم یانگ. دو بازیگری دسته اپریل در این روی خط هستند که یکی 5 گل دارد دیگری 4 گل. لوانگا فوتبال بازیکن است که شهروند تانزانیا به حساب می رود. 21 ساله است و آن گفته نماند که در چمپیونات اسپانیا بازی کرده است در ایالت لوگرانو. بعدم با دسته النصر گزارش کرد. این فوتبال بازیکن منتخب تانزانیا به حساب می رود. در بازی دوستانه که منتخب بانوان تانزانیا با مقابل دسته‌های
سنگال، مراکش و بوتسوانا برگزار کرده بود. این فوتبال بازیکن شرکت داشت. چین در بازی به مقابل بانوان روس نیست در حیات بود، اما در حیات ذخیره باقی ماند و با میدان وارد نشد. بازی ادامه دارد. بازم توپ در اداره بانوان النصر است و اینجا از میدان هم بیرون می شود. اکنون باید از اوت دیگر باران به رقابت وارد کرده شود. اوت به نفع دسته بوم خوتون. یک برخورد بازیگران بود. معلومه شاید که حسابی برداشته بازیگر دسته بوم خوتون جدی است که از شدت درد فریاد می کشد. سارا دیدور در صحنه قبلی به زمین افکنده می شود. بازیگری که گفتیم لکه 2 گل در حساب خود دارد. در عموم در دور انتخابی منتظر صحنه تکرار می شویم که در این حالت چی روی داد که این فوتبال بازبانو سیب گرفت از کمر خود. ولی اینجا واقعا هم عملی برخستانه بود از جانب لطیفه نوفوی. سرعتی دار سویست از میدان بیرون می شود. بعد آنه که وضع سلامتی خود را پورا برقرار کرد دیگر باره به میدان برمی گردد و بازی را ادامه خواهد داد. بازی ادامه می بعد قید ویران کنی هم به نوبت گرفته نشد. در آن مبارزه که بود میان دو بازیگر. 2 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی قسم اولی بازی. حساب هنوز باز نشده است. چگونه که در بالا هم اشاره کردیم هر دو دسته هم از زمره با اقتدارترین دسته ها در گروهی ای هستند. البته که بازی تا یک اندازه برابر صورت گرفته شده است. گرچنده که دسته النصر حمله بیشتر داشت، ضربه بیشتر انجام داد، اما موفق نشدند که آنها حساب را باز کنند. البته نفع دسته بوم خوتون است. پرتافت فوتی مشابون اینجا امکانیت میتواند پیدا شود. ضربه با سمت دروازه و ضربه راست بود با سمت مونا الاویس که این دروازه‌بان در برگرداندن ضربه چندان مشکلی نکشد. امور ضربه راست 4-2. چهارمین ضربه را ما از جانب بازیگر دسته النصر دیده بودیم در صحنه قبلی و بازیگر دسته بوم خوتون ضربه دومی راست دستش را این چند پیش انجام داد. شد با کلارا لوانگا بود. بازم بانوان النصر نوبتی خود را تشکیل میکنند. ضربه با سمت دروازه. یک ضربه دیگر. حسا الیسا نتوانست این امکانیتی به عمل آمده را با ثمر استفاده برد. فوتبال بازبانوان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در روی کرانه ما شما که بازی آنها نیز امروز برگزار می شود در این گروه و بانوان ارتشی
با دسته اتحاد بازی میکنند. 4 دقیقه علاوه شد به قسم اولی بازی. حمله دسته بوم خوتون پاس با داخل جریمه گل و خراب بود. ما شاهد خود گل میگردیم. حتی توپ بس تیری دروازه برمیخورد. واقعا خیلی نزدیک بودند بانوان دسته بوم خوتون. اینجا قاعده بازی ویران میشود و شاید اولین کارت زرد هم باشد. بله، نخستین کارت زرد از جای داور بیرون گردید و به بازیگر شماره 6 دسته بوم خوتون زهرا سربلی نشان داده شد. صحنه تکرار همون حمله را توجه میکنم که واقعا هم قریب بود خود گل میشد. بازی ادامه دارد. تو در اداره فوتبال بازبانان دسته بوم خوتون است. شد به کنار. پس به سمت مریم دینی بود اما تو رفتن نرسید. عکس الهجومی دسته النصر رو توجه میکنیم که واقعا هم امکانیت هست برای زدن گل. اندریا فاریا اینجا ضربه کنجی گل میکنند. دفاعگر دسته بوم خوتون با کوشش زیاد توانست توپ را از میدان بیرون کند که برای این کار هم دستهایش را کفکوبی میکنند. یعنی خوف و خطر را توانست دور کند و توانست این عکس الهجومی دسته النصر را که تا به حد خوفناک هم بود برطرف کرد. اندریا فاریا توپ را با بازی وارد خواهد کرد. پنجمین ضربه کنجی دسته النصر است. پرتاب به داخل جریمه گاه. بازیگران دسته بوم خوتون میتوانند به حمله جوابی روند با عکس الهجوم. جنوفهمی میانی بازیگر بانوان بود. میانی شهناز جعفری زاده و بازیگر دسته النصر. سارا الحمد. خانم اولو باز پیراهن شهناز جعفری زاده داشت و بعدا جعفری زاده به او جواب کردم. دومین ضربه جریمه بی با نفع دسته بوم خوتون. جاکن امکان است که به حمله جوابی روند بازیگران دسته النصر. کلارا لوانگا پاس با جریمه گاه و اینجا دروازه‌بان دسته بوم خوتون خانم پیشرفتی کرد. راهو یزدانی توپ را از جریمه گاه دستش دور کرد. دقیقه آخری وقت علاوه کرده داور جریان دارد. در 4 دقیقه علاوه هم ما تا به حال شاهد گل نشدیم. جوخن هم یک امکانیتی اولی پیدا می شود برای زدن گل و قاعده بازی ویران شد و یا نه همش از روی بازی است. چون اندریا فاریا به زمین افتید اما داور شروع میکنه که همش از روی بازی بود و یانگ شوتینگ صدای شک خود را بلند میکند. قسم اولی بازی دستای النصر و بوم خوتون در دایره رقابت‌های دور انتخابی لیگ قهرمانان آسیا میان بانوان با نتیجه 0-0 یعنی بدون گل به انجام میرسد. کمی تنفس میکنیم دوستان عزیز و ارجمند و بعدا برمیگردیم تا قسم دوم رقابت را تماشا کنیم. پیگیری ما باشید.
ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор бармегардем. дӯстони азизу арҷманд, ба тамошои қисми дуюми бозии дастаҳои бонувони Ал-Наср ва Бом Хотун ки дар доираи рақобатҳои даври дуюми марҳилаи интихобии Лигаи қаҳрамонони Осиё миёни бонувон ҷараён дорад ва дар қисми аввал ҳисоб боз нашуд. Дар чанд имкониятҳо буданд, фурсатҳои голзанӣ ҳарду даста ҳам доштанд. Нисбат ба дастаи Бом Хотун Ал-Наср фаъолтар буд дар қисми аввали бозӣ. аммо чӣ гуна ки гуфтем, мо шоҳиди гол нашудем ва акнун итминон мебандем ки дар 45 дақиқаи қисми дуюм ва он дақиқаҳое ки довар дар охир илова мекунад, дастаҳо метавонанд бозии беҳтар нишон бидиҳанд, бозии хубтар ва муҳимтар аз ҳама мо шоҳиди гол шавем, чунки ҳамеша футболро гол забеҳ мекунад ва футбол ҳамеша бо гол зебост. қисми дуюми бозӣ ба тозагӣ шурӯъ гардид. биёед як дафъаи дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. бо онҳо дар қисми дуюм низ як маротибаи дигар шинос мешавем. дар дастаи Ал-Наср дар дарвоза Мона Ал-Увайс аст таҳти шумораи 21. онҳое ки ҳамчун дифоъгар бозӣ карда истоданд, рақами 4 Латифа Навфави, рақами 19 Ҷулита Сингано, рақами 22 Шуруқ Ал-Ҳисави ва рақами 27 Хлуд Ал-Ҳарти. онҳое ки ҳамчун нимҳиматгар бозӣ карда истоданд, рақами 7 Басма Ал-Шнаефи, рақами 8 Саро Ал-Ҳамад, рақами 80 Андреа Фария ки капитани даста ҳам ҳаст. ҳамлаварон бошанд. ҳесса Алиса рақами 99 аст. рақами инҷо имконият барои бозигарони дастаи Ал-Наср ба вуҷуд меояд. рақами 10 Мубарх Ал-Саяри ва рақами 9 Клара Луванга. Клара Луванга дар қисми аввали бозӣ яке аз фаъолтарин бозигарони дастаи Ал-Наср буд ва дар бештари ҳамлаҳои ин тим дар нимаи аввали бозӣ саҳм дошт. ҳоло боз ҳам ӯ зарба мезанад. зарбаи аввал ин зарбаи аввал буд ки бо растиш ба бозигари дастаи Бом Хотун самти ҳаракати тӯб тағйир дода шуд. сармураббии дастаи бонувони Ал-Наср мутахассис аз кишвари Арабистони Саудӣ аст, Абдулазиз Азми Ал-Айни. бозам Клара Луванга партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо зарба зада нашуд. имконияти хеле хуб буд, аммо дар қабати дуюм чӣ гуна ки дидем, Мубарх Ал-Саяри муваффақ нашуд ки зарба занад. акнун муаррифии ҳайати дастаи Бом Хотунро шурӯъ мекунем. дар дарвоза ин тим Раҳо Яздонӣ аст таҳти шумораи 12. дифоъгарон Отифа Имонӣ рақами 2, Малика Мутаваллӣ рақами 4, Саршин Камонгар рақами 8. инҷо партоб ба дохили ҷаримагоҳ сурат мегирад. бозам дарвозабон тӯбро баргардонед. начуни Фотима Амина рақами 13 дар дифоъ аст, ҳамроҳ бо Шаҳноз Ҷафаризода ки таҳти шумораи 17 дар хатти дифоъ бозӣ карда истодааст. 5 дифоъгар аст дар ҳайати дастаи Бом Хотун. онҳое ки ҳамчун нимҳиматгар бозӣ карда истоданд, Заҳро Сарбалӣ рақами 6 аст, инчунин Саманеҳ Чоканде. инҷо имконият навбатӣ ва пас ҳам метавонист ба нафъи кор бошад дар ҳамин ҳолат аз ҷониби Клара Луванга, аммо ирсол анҷом дода нашуд. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. воқеан ҳам инҷо нанамои хуб кард ва як ирсол ҳам метавонист анҷом диҳад, аммо зарба зад. бибинед чӣ гуна дар мавқеи озод қарор дошт Мубарх Ал-Саяри. чӣ гуна гуфтем, Фотима Шабон низ ҳамчун нимҳиматгар аст. ҳамлаварон бошанд Мариям Дини рақами 9 ва Саҳро Дидор рақами 70. сармураббии дастаи Бом Хотун Марзия Ҷафари Баровотӣ аст. тувазавт ба бозӣ ворид карда мешавад. ҳайати доварон бошанд. довари асосӣ аз Тайпеи Чин аст, Янг Шу Тинг ва ба ӯ Мерло Силва Албано аз кишвари Филиппин ва инчунин Ру Су Гёнг аз кишвари ҷумҳурии мардумии Корея кӯмак карда истоданд. ҷумҳурии демократии Корея ва довари чорум бошад Вероника Бернадская аз ҷумҳурии Қирғизистон аст.
یوشیتونگ در قسم اولی بازی در دقیقه 45 یک کارت زرد نشان داد با زهرا سرباله برای که قاعده بازی رو در قلون ویران کرد. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته النصر به وجود میآید. ارسال به لوانگا بود اما توپ با سمت کلارا لوانگا حرکت نکرد. یعنی پس چندان دقیق انجام دادن نشد. ایواسکونی است در حیات دسته بوم خوتون. بازیگر رقم 21 یاسنا جعفرنیو به بازی وارد می شود و او رقم 11 سامانه چوکاندی کاپیتان رو عوض می کند. ارسال با سمت جریمه گو بود. باز هم توپ برگردانده می شود. ادامه بازی رو توجه میکنیم. پرتافتی بلند و نیمه میدانی دسته النصر. امکانیت ادامه حمله با کلارا لوانگا داده نشد. قاعده بازی به مقابل ویران می شود. دوباره قاعده ویران کننده رو در این حالت به قید گرفت. امکانیت برای بانوان از دسته النصر به وجود می آید. در برابر فاطمه امینه اینجا مبارزه برد کلارا لوانگا و بازیگر دسته بوم خوتون قاعده بازی رو ویران کرد. پرتاب از سمت جریمه گو انجام داده می شود. توپ از میدان بیرون گردید. ارسال به سمت اندریا فاریا بود اما توپ کمی بلندتر ارسال کرده شد. این فوتبال بازبانو به توپ نرسید. اگر این رقابت با همین نتیجه به انجام رسد دسته بوم خوتون 4 امتیاز کسب میکند و در صدر جدول گروهی ای باقی خواهد ماند. و دسته النصر دومین امتیازش را به دست میارد. اینجا خیلی بازی ویران نشد. رقابت ادامه دارد. ضربه با سمت دروازه و کمی بلندتر آن انجام داده می شود. امکانیت عالی گلزنی اینجا به وجود آمد برای فوتبال بازبانان دسته النصر. پرتافت کلارا لوانگا بود به سمت جریمه گو. بازی اندریا فاری هم در سطح عالی بود که در ادامه ضربه هم از جانب حصه علیسه انجام داده شد اما کمی بلندتر تو برکت کرد و از میدان بیرون گردید. موجی نوی حمله دسته النصر رو توجه میکنیم. کلارا لوانگا توپ رو در اختیار خود نگاه دارد. ضربه به سمت دروازه. یک ضربه دیگر. هر دو ضربه رو هم بازیگران دسته بوم خوتون برمیگردانند. اکنون حمله جوابی بانوان ایرانی اینجا تشکیل می شود. پس به کنار نمای سرعتی دار در داخل جریمه گو نه اونقدر خوب بود و توپ رو از دست داد. این اولین حمله بود که با اشتراک بازیگران دسته بوم خوتون در قسم دوم دیدیم. حمله میتونست خوفناک باشد اما آن توپ به نقطه نهایی رفته نرسید. ضربه به سمت دروازه که ارسال همونه بود. اینجا برخورد بازیگران بود. واقعا هم برخورد جدی بود میان مونا الاویس و فاطمه شابون که باعث یوسف گرفتن هم دروازه‌بان و هم بوم بازیگر دسته بوم خوتون می شود.
و فکر میکنم این حرکت هم از جانب فاطمه شبان تا یک اندازه نادرست هم بود. از زاویه دیگر صحنه تکراری همین حالت رو توجه میکنیم. پرتاب اصلا از جانب ملیکه متوالی به داخل جریمه‌گاه دسته النصر انجام داده شد. امکانیت خوب بود. اما کمی بلندتر ارسال صورت گرفت که بازیگری دسته بوم خودتو نتوانست به تا برسد. از شروع قسمت دوم بازی الکی 10 دقیقه سپری می شود اما حساب هنوز کشوده نشده است. ضربه کنجی به نفع دسته بوم خودتون. اولین ضربه کنجی آنها در قسم دوم است. سومین ضربه کنجی من ایجای ارسال به داخل جریمه‌گاه بود تو از میدان بیرون می شود. بازم پرتافت صورت می گیرد. مبارزه ادامه دارد. پرتافت نوبتی به خط حمله بود. بازم توپ برگردانده می شود. بازیگران دسته النصر توپ را گرفتند. کلارا لوانگا نمای خیلی خوب نشان میدهد این فوتبال بازیکن و حرکت‌های او سمت جریمه‌گاه و به جریمه‌گاه هم نزدیک می شود. پاس در آخرین فرصت ملیکه متوالی اولین شده به توپ رسید و توپ رو از جریمه‌گاه دسته بوم خودتون بیرون کرد. خانم دسته بوم خودتون یکی از قوی ترین و موفق ترین کلوب‌های فوتبال زنانه ایران است و در سالهای اخیر به یکی از نمایندگان اساسی فوتبال زنانه ایران در مسابقه‌های سطح کنفدراسیون فوتبال آسیا تبدیل یافته است. از سال 1980 تأسیس یافته است. در سطح عالی فوتبال زنانه ایران در کوثر وومنز لیگ بازی می‌کند. در شهر بام ولایت کرمان ایران بازی میکند، یعنی از این شهر است و ورزشگاه اساسیش ورزشگاه فجر است که در شهر بام است. کلوب قبلا با نام شهرداری بام هم مشهور بود. سال 2021 دسته نام خود را با بام خودتون عوض کرد. چگونه گفتم یکی از موفق ترین دسته ایران است. در چمپیونات زنانه ایران نتیجه خیلی تاثیربخش هم دارد. تا سال 2025 11 مرتبه قهرمان ایران شد و از روی شماره قهرمانی ها پیشرفت تاریخی لیگ می باشد.
یعنی در سالهای اخیر حکمرانی کامل در فوتبال زنانه ایران رو داشت. در موسم 2024-25 نیز بام خاتون قهرمان شد. مربیش همین شخص است، مرزیه جعفری براوتی. یکی از سبب‌های اساسی موفقیت بام خاتون هم است مرزیه جعفری براوتی می باشد. و از خود شهر بم است و سال 2008 به کلوب پیوست. بعدا اینجا امکانیت نوبت برای دست النصر. بعدا در ایران او کلوب رو به لیگ اولی برآورد و سال 2011 اولین چمپیونیت خود را همچون مربی به دست آورد. جعفری اینچنین در رشد فوتبال زنانه در ایران نقش مهم دارد. در کنفرانسیون فوتبال آسیا نیز او را یکی از موفق‌ترین مربیان فوتبال زنانه ایران معرفی می‌کنند. حتی در 17 سالگی با کار مربیگری آغاز کرده بود. در سن خیلی جوانی. از این رو دسته بام خاتون تنها یک کلوب دارای بازیگران خوب نیست. نظام کاری استوار و درآمد و مربی که سالهای زیاد با این بازیگران است یکی از برتری‌های اساسی آن میباشد. البته در سطح بین المللی هم تجربه شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمان‌های آسیا در بین بانوان رو دارد. سال 2022-23 شرکت کرده است. بعد از تأسیس این مسابقه در مسابقه اولین خود از مرحله انتخابی گذشته به مرحله گروهی برآمد و صفت تا به دور چهارک فینال هم رسید. سرباز مسافت دور که خیلی بلند بود. در مرحله گروهی ملبورن سیتی رو مغلوب کرده بود. در موسم 24-25 بر کایولو پیروز شد و اینچنین بر دسته کالج آف آزیان اسکولارز نیز به حساب 2 بر 1 پیروزی به دست آورد. با این نتیجه در گروه جای دوم گرفت و به دور چهارک فینال برآمد. در چهارک فینال به حساب 0 بر 1 از دسته رد انگلس شکست خورد. از جمله بازیگران اساسی و کلیدی دسته بام خاتون اینجا امکانیت برای دسته النصر به وجود میآید. پس به خفا یک امکانیت دیگر دروازه‌بان یکی از بازیگران با تجربه است با مهارت رهو یزدانی. عاطفه رمضانی زاده نیست از جمله بازیگران کلیدی این تیم محسوب میشود که در خط دفاع بازی میکند. مونا حمودی میادگر و اینچنین سرعتی دار نیست از جمله بازیگران است که مهره‌های کلیدی دسته بام خاتون به حساب میروند. امکانیت برای بازیگران دسته بام خاتون ضربه با سمت دروازه اما بلندتر انجام داده شد. یکی از بازیگران دسته النصر اینجا سب گرفته است. بازیگر شماره 80 اندریا فاریا. این هم همون امکانیتی که برای بازیگران دسته النصر به وجود آمد. دستش با یکان بازیگر دسته بام خاتون نداشت. در همون لحظه سر الحمد بازیگری که اکنون را طبیبان از میدان بیرون میبرند.
در مورد دسته النصر چی رو میتوان گفت؟ باشگاه بانوان این تیم یکی از قوی ترین دسته های بانوان آسیای غربی است. از میدان بیرون میشود بازیگر کیوسف گرفت و را بیرون کرد در ننخترش سارا الحمد و به جای بازیگر شماره 5 لایون الفتحی به بازی وارد میگردد. النصر از شهر ریاد است دسته بانوان و سطح عالی فوتبال زنانه سعودی در این لیگ بازی میکند. دسته النصر سال 2022 اصلا تأسیس یافت و قریب فوراً به قدرت اساسی فوتبال زنانه سعودی تبدیل میشد. در 4 موسم 4 دفعه قهرمان گردید. عموما خود لیگ زنانه کشور عربستان سعودی 4 موسم چهارمین موسم است که برگزار شد و در هر 4 موسم دسته النصر قهرمان شد. فوتبال زنانه عربستان سعودی نسبت به فوتبال زنانه ژاپن، استرالیا، کره و چین تاریخ کوتاه‌تر دارد. لیگ کسبی زنانه کشور چگونه گفتم سال 2022 آغاز شد و هدف آن تشکیل محیط کسبی برای فوتبالبازان زن و رشد تیم ملی سعودی بود. النصر از اول به این روند خیلی فعال وارد شد. در موسم اول قهرمان شد. در فینال مبارزه برای جایزه آنها الیمومه را با حساب 3-2 مغلوب کردند. در موسم 2024 نیز النصر چمپیون شد و در بازی حل کننده بر الهلال با حساب 4-2 پیروز شد. و چگونه گفتم در مقایسه با دسته بام خاتون تاریخی بویتر دارد. 11 دفعه بام خاتون در چمپیونات داخل قهرمان شد، از در حالی که النصر در هر 4 موسم عنوان قهرمان را به دست آورد. و دسته بام خاتون بیشتر به فوتبال بازبانان ایرانی تکیه میکند. یگان لیگیونر نیست، در حالی که در دسته النصر هستند بازیگرانی که از دیگر کشورها آمده بازی کرده ایستادند. حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته النصر امکانیت میتواند به وجود بیاید. شروق الحسوی و اینجا توپ در دستان راههای یزدانی است. دروازه‌بان دسته بام خاتون خیلی فعال است و در بیشتر حالت‌ها توپ را با دست رشته میگیرد و نمیگذارد که به دروازه وارد شود. حمله جوابی هم اینجا تشکیل می شود با اشتراک بازیگران دسته بام خاتون. مریم دینی توپ به خف و پاس داده می شود. پرتاب باز هم به خط حمله است. ضربه به سمت دروازه و توپ از میدان بیرون شد. ضربه کنجی است برای بازیگران دسته بام خاتون. چهارمین ضربه کنجی با نوان ایرانی. پرتوف با داخل جریمه‌گاه و باز هم توپ بیرون کرده شد. اشاره می شود که حالت نوبوزی بود. بله، داور کناری هم این چیز را تصدیق می کند و نهایتاً یانگ شوتینگ نیست. این حالت را همچون افساید به خیر گرفت.
چگونه که گفتم بعد از این بازی دیدار دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و اتحاد است. دسته اتحاد علاقه بازی اول خود رو با دسته النصر مساوی کرد 2-2 و نماینده کشور ما باشد در بازی اول خود از بام خوتون با حساب 3-0 مغلوب شد. چگونه که در بالا اشاره کردیم در گروه خود دستهایی که در جای اول قرار میگیرند امتیازهای بیشتر به دست میارند با دور اساسی مسابقه میبرند. آنهایی که در جای دوم و سوم و چهارم قرار میگیرند یعنی سه باقی مانده از دایره رقابت ها بیرون میشن با مسابقه را نمیبرند با دور اساسی آن. بازم کلارا لوانگا پس به داخل جریمه گاه چه امکانیت داده نشد که حمله دوم یابد، اما قاعده بازی ویران می شود از جانب عاطفه ایمانی. قاعده ویران کنیم بقیه گرفته شد و مقابل حسا الیسا توسط پاقیجی انجام داده خود میتونست توپ رو بیرون کند از نزد جریمه گاه، اما قاعده بازی را ویران کرد. بازیگر رقم 2 دسته بام خوتون. ضربه جریمه‌ای امکانیت خوب برای کشیدن حساب است برای بازیگران دسته النصر. ضربه با سمت دروازه و بلندتر انجام داده می شود. از امکانیت خوب نتوانستند که با ثمر استفاده برند فوتبال بازیکنان دسته النصر. این کیه چرا نمیره؟ حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته النصر. اندریا فاریا و داخل جریمه گاه و اینجا عاطفه ایمانی توپ را از جریمه گاه دسته بام خوتون بیرون میکند. تو به کنار چپ میدان آورده می شود. حالا در اداره بانوان النصر خلود الحرتی تو را از دست داد و کنون حمله جوابی دسته بام خوتون رو توجه میکنه. و خیلی هم اینجا پوگجه که از جانب مبارخ السیری بود توانست توپ رو از بازیگر بام خوتون بگیرد. خلود الحرتی توپ رو با بازی وارد کرد. کلارا لوانگا اینجا مبارزه میبرد. بازم به نفع النصر است. ادامه حمله دسته النصر و پوغش سری وقتی بود از جانب عاطفه ایمانی که توپ را از نزد پایهای کلارا لوانگا دور کرد. کلارا لوانگا نسبت به قسم اولی بازی در نیمه دوم چندان فاول خود را نشان نمیدهد. در قسم اول امکانیت‌های بیشتر داشت. پرتافت لوانگا به سمت جریمه گاه. بازیگران دسته النصر دیگر بار توپ را به اختیار خود میگیرند و خلود الحرتی آن را به دروازه‌بان مونا الاویس برمیگرداند. البته 6 شرکت کننده دوره اساسی مسابقه معلوم است. بعد از او در 6 گروه برای 6 رو خط مبارزه برده ایستادند.
اینجا داور اجازه میدهد که فوتبال بازیکنان رفته آب نوشند. دسته ناوگاهیانگ همچون قهرمان در موسم 25 و 26 علاقه رو خط دوره اساسی مسابقه را به دست آورده است. ملبورن سیتی باشد همچون فینالیست. سومین دفعه در این مسابقه شرکت میکند. دسته هوچیون از کره جنوبی همچون قهرمان در سال 2025 در این مسابقه شرکت میکند. همچون قهرمان لیگ بانوان در موسم 25-26 دسته کوبه لیونس شرکت خواهد کرد. غالب سوپرلیگ جمهوری مردم چین دسته بیجینگ جینگتون چون غالب در این مسابقه سوپرلیگ جمهوری مردم چین در بین بانوان در این مسابقه شرکت میکند. همچنین غالب لیگ ویتنام دسته هو چی مین شرکت خواهد کرد. ششمین دسته در دوره اساسی مسابقه خواهد بود. بازی دوام میبرد تو وسط با بازی وارد شد. جنبورزه میبرد بازیگر دسته بوم خاتون یاسنو جعفرنیو اما توپ رو گرفتن نتوانست. احتمالیت خیلی زیاد میشود که در این بازی ما شاید گل نخواهیم شد. لکه دقیقه 78 بازی جریان دارد و دسته ها سرعت بازی رو خیلی پاس کردند. ارسال بسمه الشنایفی بازم الشنایفی توپ رو قبول میکند. ارسال به سمت اندریا فاریا ادامه حمله دسته النصر و اینجا بازم ضربه کنجی آنها کار میکنند. بازیگری دسته بوم خاتون توپ رو از میدان بیرون کرد. اینجا ضربه کنجی نیست. اشاره می شود که آخرین نفره که به توپ رسید این بسمه الشنایفی بوده است. 12-5 است امور ضربه های عمومی. جنو فهمی میانی بازیگران است در بین خلود الحرتی و مریم دینی. خلود الحرتی کارت زرد میگیرد. دومین کارت زرد بود که داور از تایپه چین در بازی امروزه نشان داد. در قسم اول با زهرا سربالی کارت زرد داده بود نشان داده بود و در دقیقه 80 باشد با خلود الحرتی.
имконият барои идомаи ҳамла ба Клара Луванга дода нашуд. ҳатто аз пираҳан доштанд бозигарони дастаи Бомхотун. بازی ادامه دارد. حسام از نزدیک دروازه خود دستای النصر تو رو با بازی وارد میکند. خلاود الهرتی حالا باشد با توپ اندریا فاریا. ارسال با سمت اندریا فاریا. مبارخ السیاری است. پس با کنور با سمت خروخ الحسوی. قاعده ویران کنی با خیلی گرفته می شود. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. جا بازیگر دسته بومخوتون یاسنو جعفرنیو غیر قاعده بازی عمل کرد و ضربه جریمه‌ای به نفع دسته النصر است. جدول اساسی با یاردمچی خود مشورت میکند. یعنی از این خورسندی شده بازیگران دسته النصر برمیاد که این ضربه جریمه‌ای 11 متر است. بله در داخل جریمه‌گاه قاعده بازی ویران شده است. یعنی این پنالتی است بدون شک و شبهه. امکانیت برای دسته النصر برای زدن گل از نقطه ضربه جریمه‌ای 11 متر به وجود میآید. امکانیت خیلی خوب و که نباید از این فرصت اشتباه کرد و اگر ضربه رو خود کلارا لووانگا انجام دهد پس شانس برگرداندن ضربه برای دروازه‌بان دسته بومخوتون راه‌های از زانی خیلی کم می شود. به هر حال می‌بینیم که چگونه ضربه رو انجام خواهد داد فوتبال بازبانی شماره 9 دسته النصر. کلارا لووانگا در برابر راه‌های یزدانی کی موفق می شود در این نبرد؟ ضربه کلارا لووانگا و گل. در دقیقه 84 بازی فوتبال بازبانوان دسته النصر با پیش میبرند از ضربه پنالتی که آن را کلارا لووانگا انجام داد. واقعا هم در آخر به مقصد خود میرسد. بازیگر شماره 9 دسته النصر بازیگر که خیلی فعال بود در حیات این تیم دستش را با پیش میبرد و این هم از اشتباه یاسنو جعفرنیو بود بازیگر که از حیات ذخیره به دسته بومخوتون وارد شد. قاعده بازی را ویران کرد در داخل جریمه‌گاه و بعد دروازه‌اش پنالتی آورد که این پنالتی را کلارا لووانگا ثمرناک استفاده برد. واقعا هم تا سمت اجرایش ضربه را اینجا دروازه‌بان دسته بومخوتون دقیق کردن نتوانست، معین کردن نتوانست. با سمت چپ دروازه حرکت کرد و کلارا لووانگا با کنار راست دروازه ضربه زد. به هر حال فعال و فرصت هست نزدیک 6 دقیقه و شاید بازم زود از 4 دقیقه داور اضافه کند به وقت اساسی.
یعنی امکان دارد بازیگران دسته بام خاتون تو از میدان بیرون میشود. بازیگران دسته النصر توپ را از اوت باید به بازی وارد کنند. اینجا ضربه کنجی است. هفتمین ضربه کنجی النصر. پرتاب به داخل جریمه‌گاه توپ را سمنه چاکنده بیرون میکند. بازیگر سال دیگر و بازم دروازه‌بان دسته بام خاتون مهارت خوب خود را در برگرداندن توپ نشان میدهد. قاعده بازی ویران نشد. رقابت ادامه دارد. اکنون توپ را با دست داشته میگیرد مونا الاویس. کلارا لوانگا توانست توپ را قبول کند. ضربه به سمت دروازه بود. کوشش کرده ایستادند بازیگران دسته بام خاتون که حساب را برابر کنند. جا ضربه کنجی هم برای آنها با وجود می آید. عوض‌کنی است در هیئت دسته بام خاتون. اوتیفا ایمونی از میدان گرفته می شود. بازیگر رقم 2 و به جای او روجین تمرین با بازی وارد می شود. پرتاب داخل جریمه‌گاه کلارا روانگا توپ را از میدان بیرون کرد. یعنی بازم ضربه کنجی است. از کنار راست میدان این مرتبه توپ به بازی وارد می شود از جانب سر دیدار. 7-6 شد آمار ضربه کنجی. پرتاب داخل جریمه‌گاه بازم بازیگران دسته النصر روانش به توپ رسیدند. ضربه نوبتی و اینجا ببینید چگونه سرعت افزایی بلند دارد. کلارا لوانگا قریب بود که از مسافه خیلی دور به توپ میرسید. افساید به خیلی گرفته می شود. هنگامی که توپ به کلارا لوانگا پاس داده شد. این بازیگر در حالت نوبازی بود.
برو بالا تیم عقبه شهناز بیا داخل برو بالا اینجا مهارت افساید به ما شما نشان داده می شود. هرچند طلب دارند که به آنها ضربه کنجی داده شود بازیگران دسته بوم خوتون، مالکه داور اساسی یانگ شوتینگ قرار خود را برآورد. تو باید از نزد دروازه دسته النصر به بازی وارد شود. وقتی اساسی الکه به انجام رسید و اشاره می شود که 6 دقیقه به وقتی اساسی داوری لغو کرد. بازم ضربه کنجی است. در چند دقیقه آخر بازیگران دسته بوم خوتون امکانیت خوب دارند برای برابر کردن حساب از ضربه جریمه و از ضربه کنجی نخرش. سومین ضربه کنجی است در چند دقیقه آخر به نفع آنها. امکانیت نوبتی در خبر دوم مچ به توپ رسید بازیگر این تیم، اما ضربه کمی بلندتر و نادرست انجام داده شد از جانب ملکه متوالی. بازیگر دیگری دسته بوم خوتون کمی آسیب گرفته است و همچنین دروازه‌بان دسته النصر مونا الاویس نیز کمی خود را ناراحت حس میکند. چگونه گفتم بازی آینده دسته روز 23 آگوست باید برگزار شود محض در این ورزشگاه مرکزی شهر سور. ساعت 17 بوم خوتون با اتحاد بازی میکند. ساعت 20 النصر با کلوب مرکزی ورزش ارتش از شهر دوشنبه که کشور ما رو در این مسابقه نمایندگی میکند. حرکت بازی رو ادامه داده میتواند دروازه‌بان دسته النصر. پرتافتی بلند به خط حمله، اما کسی از بازیگران دسته النصر در موقع قرار نداشت. چند بود کلارا لوانگ اما خفوتر. ضربه نوبتی و سمت دروازه اما بلندتر. در چند دقیقه اخیر بازیگران دسته بوم خوتون کوشش خیلی زیاد کرده ایستادند که حساب را برابر کنند، مخصوصا خود انامین اسنا جعفرنیایی که میخواد اشتباه خود را جبران کند. آن اشتباهی که به دروازه خود پنالتی آورد از قید ورانکنی که کرد، حالا کوشش دارد که حساب را برابر کند.
اگر النصر در این دیدار پیروز شود که این گونه امکانات هم خیلی زیاد دارد، پس به جای اول جدول مسابقه میبراید با 4 امتیاز. بوم خاتون به جای دوم پایان خواهد فرامد و همه چیز اکنون از بازی سوم عبارت خواهد بود. کنید برای بازیگران دسته و تو با دروازه وارد میشود. دوستان عزیز و ارجمند، دسته بوم خاتون در دقیقه 5 اضافه کرده دوار موفق شد که حساب رو برابر کند. واقعا هم اینجا توانستند بازیگران دسته بوم خاتون و روجین تمریان، بازیگر که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد، توانست دسته بوم خاتون را به رقابت به بازی برگرداند و عموما حساب را برابر کند. واقعا هم با کوشش زیاده که کردند، تلاش‌های پیوسته که در چند دقیقه اخیر داشتند، در فوتبال بازیکنان دسته بوم خاتون توانستند حساب را برابر کنند. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. حمله از 0 شروع شد. ارسال به مرکز میدان بود. گزارش خیلی زیبا کرد بازیگر این تیم و در ادامه با یک ضربه قوی به سمت دروازه سره دیدار توانست که حساب را برابر کند. ببینید چگونه ضربه سخت و مستحکم میزند که حتی دروازه بو نتوانست توپ را برگرداند. انا این گونه جشن میگیرد گل خود را. سر دیدار گل سوم خود را در این مسابقه زد، در این مرحله انتخابی زد و اکنون همه چیز مانند به صحنه قبلی خواهد بود، به حالت قبلی خواهد بود. در جدول مسابقه بوم خاتون در جای اول باقی میماند با 4 امتیاز. النصر باشد امتیاز دوم خود را به دست میارد و به جای دوم بالا میبرد به جای اتحاد گفتم امروز بازی خود را با کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار میکند و که دقیقه خیلی کرده دوار هم به انجام رسیدند. فرصتی نوبتی برای دسته بوم خاتون، ضربه به سمت دروازه، توپ سمت حرکت خود را عوض میکند. به این ترتیب از میدان هم بیرون کرده شد از جانب مالکه متوالی. با همین تمام دوستان عزیز و ارجمند، بازی دور دوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان آسیا میان بانوان که در بین دستای النصر و بوم خاتون برگزار شد در دقیقه 84 کلارا لوبانگا حساب رو باز کرد و در دقیقه 5 اضافه کرده دوباره بوم خاتون با گل زده او جواب گردانید و با این ترتیب بازی با حساب 1-1 به انجام رسید. دستای 1 امتیاز به دست میارند. بوم خاتون در جای اول با 4 امتیاز باقی خواهد ماند در گروه ای و النصر با 2 امتیاز به جای دومی جدول مسابقه میبراید به طور موقت. و البته بازی دسته اتحاد امروز با کلوب مرکزی ورزش ارتش است و همه چیز از آن عبارت خواهد بود که در جای دوم کدام دسته قرار میگیرد. خب در همینجا گزارش مستقیما از به انجام رسد در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار. فردوس عظیم زاده بودم که با جمع همکاران تکنیکی خود این رقابت رو به طور مستقیم منظور شما کردیم. سلامت و موفق باشید و همیشه شبکه تلویزیونی فوتبال رو پیگیری کنید. خیر.
بفروین شو توزک نه. یک دو سه. هسته باز. یک دو سه هست باز. با مساوی امروزه انجام یافت بازی درباره بازی چی فکر دارید؟ راستش ما اومده بودیم که ببریم این بازی رو، ولی تیم حریف نمیدونم چون انقدر فیزیکی بازی می‌کردن، خود منو انقدر زدن که واقعا فقط منتظر این بودم یه فرصت گیرم بیاد و گل بزنم. انقدر که رو اعصاب بچهای ما رفته بودن. به نظر من این مدل فوتبال بازی کردن اصلا درست نیست، اینکه یک سره فیزیکی بازی کنی و دعوا کنی و اصلا جدا از فوتباله. ولی بچهای ما تلاش کردن و این مساوی تقریبا برای ما حکم برد داشت، چون خیلی ما اذیت شدیم. واقعا بازی سخت و فشرده‌ای بود، ولی این خوشحالی همین الان تموم میشه و یه بازی مهم داریم. ما با الاتحاد تمرکز میکنیم و فقط به صعود فکر میکنیم. ما اومدیم اینجا که صعود کنیم از این گروه. خیلی ممنونم. مرسی. ممنون. Thank you. خانم به نام خدا، وقت بخیر. بازی بسیار خوبی بود. تیم النصر تیم بسیار پرمهره، لژیونرهای بسیار خوبی داره و امکاناتشون هم کاملا مشخصه، ولی خب خدا رو شکر بچهای ما تونستن به اون چیزی که میخواستن دست پیدا کنن. فکر میکنم یه بازی پرتنش بود، فوتبال پیش میاد، ولی خب من فکر میکنم که این تنش ها جزئی از فوتباله و من چیزی که دیدم نیمکت تیم النصر نباید انقدر ورود میکرد و فکر میکنم بازی از دست داور در رفت و من فکر نمیکنم اون صحنه پنالتی بود. حالا من از فاصله دیدم، ولی خب حالا این بعداً تو صحنه دیده میشه. ولی در کل به تیم النصر هم خسته نباشید میگم، تیم بسیار خوبیه و فکر کنم تو سالهای آینده حرفای زیادی برای گفتن داره. ما هنوز یه بازی سخت دیگه داریم، امیدوارم بتونیم نتیجه لازم بگیریم و صعود کنیم. ممنون. ممنون. متشکرم. برای قصر از وای نکردیم. او نه خیلی ناسترینش نیست. کوچ پلیز I think Al-Nassr give the value for this competition. We are here for 3 years, but every year it will be, I think, more worse than the year before. The organization outside, I don't know how it's going like that, and even inside the field, everyone, I think, they saw what's happened. We put too much effort to being here in AFC Champions League, but I think the AFC Champions League didn't deserve this effort. Al-Nassr give the value in this competition again, but what we saw inside the field is something I don't know, something huge. But now just we want to complete, as I said in the first game, just we want to complete the third game, the third round, and we will go back to our country. Finish. Thank you. خدا چرا جذب بود؟